പകൽക്കാലത്തെ ദൈവിക ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മീഖായുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ. For today's meditation, let's take the book of Micah. Praise God. മീഖായുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ I request everybody, please switch off or turn down your phone and any other activity device, or which one is giving you interact ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ just keep away and pay attention. And ഞാനോ യഹോവയിലേക്ക് നോക്കും, എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. Praise God. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? How many of you are ready to say along with me, or shall we say together? If you are ready to say in English, please follow it. ഞാനോ യഹോവയിലേക്ക് നോക്കും, എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. And therefore I will look to the Lord, and I will wait for God of my salvation. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. My God will hear me. ഇനി 8-ാം വാക്യം കൂടെ ചേർന്നങ്ങോട്ട് പറയാം. ഹേയ് എൻ്റെ ശത്രുവേ, നീ എന്നെ ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കരുത്. And in verse 8 it says, do not rejoice over me, my enemy. ഞാൻ വീണുവെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാലും ഞാൻ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും. Even if you think that I will fall, but I will rise again. ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാലും എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വെളിച്ചം തരും. Even if you think that I am in the darkness, but my God gives me the light. Oh, praise the Lord. Hallelujah. ഇനി ഒരു മെസ്സേജിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? Hallelujah. എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ? We have got everything in this message. ദൈവാത്മാവ് എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ? The Holy Spirit has revealed everything. ഹേയ് ഞാനോ യഹോവയിലേക്ക് നോക്കും, And I will look upon the Lord. എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. I will wait on the God of my salvation. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. My God will answer my prayer. ഹേയ് ശത്രുവായ സാത്താനേ, Hey, the enemy, നീ എന്നെ ചൊല്ലി ഇനി സന്തോഷിക്കരുത്. you would not be able to rejoice over me. ഞാൻ വീണുപോയി നീ ധരിക്കരുത്, ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. Do not think that I have fallen, I will rise again. ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ ജയിക്കും. Do not think that I have lost, but my God will give victory. വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ സൗഖ്യമാകും. Don't think that I am sick, but God will give me healing. ഞാൻ പൂറാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ റിച്ച് ആവും. Don't think that I am poor, but God will make me rich. ഞാൻ പട്ടിണിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. Don't think that I will starve, because my God is going to feed me. Hallelujah. He is Jehovah Jireh. Hallelujah. എൻ്റെ വഴി നിനക്ക് ഇരുട്ടായി തോന്നിയേക്കാം because of you, but my Lord is my light. You might think that I'm in the darkness, but my God is the light of my life. Hallelujah. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എല്ലാ ദുഷ്ടശക്തിയെയും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശാസിക്കുന്നു. In the name of Jesus, we cast off all the demonic powers. Glory to God. Hallelujah. Oh, we praise you. Hallelujah. 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 ശത്രുവേ, നീ എന്നെ ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കരുത്. Don't rejoice. നീ എന്റെ കുടുംബത്തെ ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കരുത്. Do not rejoice over me, enemy. നീ ദൈവസഭയെ ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കരുത്. Oh, you do not rejoice, enemy. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Oh, we praise you. Glory to God. Praise you. Oh, glory to God. നീ എന്റെ തലമുറയെ ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കരുത്. Do not നീ എന്റെ കുടുംബത്തെ ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കരുത്. Do not be happy about anything, enemy. Oh, glory to God. My God will lift me up. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Jesus' name. Thank you, Jesus. Number 1, നോട്ടം. The first thing is sight. Number 2, കാത്തിരിപ്പ്. Second thing is wait. Number 2, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള വിശ്വാസം. Number 3 is your
your trust towards your prayer. Praise God. Let me tell, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ, ഇത് ഈ ദൈവസഭയിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും, every children of God in this church, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാക്യമായി എടുത്തോക്കണം. Hallelujah. I tell to the church of God to take this as a verse into your life. No matter how old you are, learn memory ആയിട്ട്, അത് memory words ആയിട്ട് പഠിക്കണം. Let's remember these two verses by heart in our life. While you're driving, speak this word. While you're sleeping, speak this word. While you come to church, speak this word. While you keep your step on your job place, keep this word. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വചനങ്ങൾ എടുത്ത് പറയണം. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ വചനം എടുത്ത് പറയണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും ഈ വചനം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണം. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പറയണം, ഈ വാക്യം നീ പറയണം. And you should see your children and tell these verses. നിന്റെ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ, നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ നീ ഈ വാക്യം പറയണം. ഇത് നിന്റെ കീവേഡായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. And when you see your wife or when you see your husband, this should be your key word which you would talk to them. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് If you look into the life of a believer, കടന്നു വരുമ്പോൾ, when we come into the life of a believer, അവിടെ കാണുന്നത്, എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, അതൊരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലെ വരുന്ന വീഴ്ചകളാ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോശങ്ങളാ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാ, എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ? And in the verse 8, we see the downside or the things which comes into the life of a believer. ഒന്ന്, നിന്നെ ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കുന്ന കണ്ണ്, വ്യക്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കുടുംബത്തിലുണ്ടാവും, സഭയിലുണ്ടാവും, നിന്റെ ഓൺ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടോ. And there is a person who always look to your downside so that you would fall. It is there in the place where you work. It is there in your community. Those people are always around you. Praise God. Hallelujah. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്നറിയാമോ? നിന്നെ വീഴ്ത്തിക്കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. And the second thing is the enemy want to put you down. പക്ഷേ പലരും പറയും അതിന് രക്ഷയില്ല. And many will say that there is no other hope. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ പറയും, നോ, രക്ഷയുണ്ട്, രക്ഷയുണ്ടെന്ന്, ഞാൻ ജയിക്കും, ജീവിക്കും, ഇത് ജീവിക്കും മുന്നോട്ട്. But a person who believes in God, he would say that, there is hope, there is salvation, my God would redeem me. മൂന്നാമത്തെ ഇവന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാമോ? What is the third problem? ചുമ്മാ പോകുന്നവന്റെ വഴിക്ക് ഇരുട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. A person who is doing everything good in his life, the enemy want to bring darkness into his life. He is take out your peace from your life. നമ്മുടെ സമാധാനം എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ശത്രു നോക്കുന്നത്. Hallelujah. ഒരു hope ഇല്ലാത്ത ലൈഫ്, ഇരുട്ട് ബാധിക്കുന്ന ലൈഫ്. And this is a life enemy is wanting that a believer should have a life without hope. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, എന്താ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നേ? എല്ലാം ഡാർക്കാ കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യാശ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണുന്നില്ല. And what we will do, and people will say that there is no hope, there is no way out here. പക്ഷേ ഭക്തൻ പറയുന്നു, hey, wait a minute, even my ways are dark. My provider will bring a torch. He will lead me. He will show me the light. Hey, go ahead, go ahead, go ahead. ദുഷ്ടം വിചാരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? നിന്റെ ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അവിടെ പരിചയമുണ്ടോ? ഞാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ കനോട്ട് വാക്ക് ഇൻ നൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് ലൈറ്റ്. ബിക്കോസ് എനിക്കറിയില്ല ഇത് കുഴിയാണോ, പാമ്പാണോ, കുപ്പിച്ചില്ലാണോ. ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ റോഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I do not know how to walk in the dark because I would not be able to see what is in front of me.
ഇപ്പം ഇവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ അറിയാമോ? എന്നെ ഇരുട്ടിൽ കൂടെ നടത്തിച്ച് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. And the enemy wants us to lead us to darkness so that we will be afraid. എനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന അനർത്ഥം എന്നെ കാണിക്കാതെ വണ്ണം മറച്ചു വെച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് An കൊണ്ടുപോകാം. enemy do not want to show the things which can come, which will harm me, and therefore he wants to lead me in darkness. പക്ഷേ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനറിയാം ഇവൻ എനിക്കുള്ളവൻ. But my Redeemer knows that I am for him. എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനറിയാം ഇവൾ എനിക്കുള്ളവൾ. My Redeemer knows that she is for me. ഇവൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൻ അനർത്ഥം അനുഭവിക്കണമെന്നാ. പക്ഷേ I will not leave you alone. The enemy wants to destroy, to bring the person to darkness, but God would deliver out of all the darkness. അവൻ നിനക്ക് ഇരുട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ, no problem. No matter how much the darkness devil brings in your ആ life, ഇരുട്ടിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. Go. but I have a light along with me, alongside with me, which will always help me out to come out of the darkness. Praise God. Hallelujah. ഇതാണ് ദുഷ്ടന്റെ പരിപാടി. And that is the work of devil. മീഹ, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫുൾ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മീഹായാഹു The full, എന്നാണ്. മീഹായാഹു. the full meaning of the name Mihayahu. Micah is Micaiah. മീഹായാവിൻ്റെ ഷോർട്ട് നെയിമാണ് മൈക്ക. മീഹ. Micaiah, it's a short name. It's a short name to Micaiah. Like Edward, we call Ed, E-D, Ed. And Joseph, we call Joe. Even Joel also, Joe. Everybody is in Joe list. It's confusing what it is, a Joel or Joseph or whatever. Everybody have their own short names for their original names. ഈ മീഹായെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹോശേയ, യെശയ്യ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലയളവിൽ മീഹ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു. ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു. And Micah is a prophet who used to live along with the other prophets like Hosea. മീഹ ഒരു വില്ലേജിൽ വളർന്നു വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. And Micah was a person who grew up in a village. Praise God. യഹൂദ രാജാവായിരുന്ന ഹിസ്കിയാവിന്റെ കാലത്ത് ജനം സത്യാരാധനയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. The time of Hezekiah, there was a time when people came to worship God truly. എന്നാൽ കിങ് ഓഫ് ആഹാബിന്റെ കാലത്തായപ്പോൾ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാനും ബാൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ ജനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും. But during the reign of Ahab, the people were trained to worship idols. ഇത് മീഹയ്ക്ക് വളരെ ഭാരം തോന്നി. ദൈവം മീഹയോട് സംസാരിച്ചു. ഹേ, നീ പോയി ആ രാജാവിനോട് സംസാരിക്കണം, ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും, അടിക്കും, ശരിയാക്കി കളയെന്നൊക്കെ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൂത് പറയാൻ വിട്ടു. And it was very difficult for Micah to understand that, and therefore God told Micah to go and speak to that king. അങ്ങനെ പോയി പ്രവചനം അറിയിച്ചു. പക്ഷേ that king ignored that prophecy. And Micah went and prophesied against the king, but the king ignored his prophecy. അതിന് വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുത്തില്ല. കാരണം രാജ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. And the king did not give any honor to the words of God's servant because the kingdom was going in good way. മീഹയുടെ പുസ്തകത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. And there are three divisions or the three separations or which we can see in the book of Micah. ഒന്ന് അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ പാപം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നു. One shows the people who were filled with sin. രണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. And the other part, it shows the God's salvations which is approaching. മൂന്ന്, ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു രക്ഷയുടെ സമയം. And the third section, it shows the deliverance out of the sin. Praise God. Hallelujah. ഇതിനകത്തെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. And in everything we can see Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. ചാപ്റ്റർ 3 നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ If we come to chapter 3, ജനത്തെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു. മടങ്ങി വരവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. and we can see the wicked rulers and prophets who are misleading the people of God. Praise God. Hallelujah. Prosperity. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവാചകന്മാരും ആ കാലത്തുണ്ട്. അവരെന്താണെന്നറിയാമോ? പ്രയോജനമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വാക്കുകൾ പറയും. അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു. Somebody can read that. എൻ്റെ ജനത്തെ, ഇതാര് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? മീഹ ആ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. Hey, listen.
This is what God wants to talk about you people. And Micah is telling those people, എൻ്റെ ജനത്തെ തെറ്റിച്ച് കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലതും കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വല്ല പ്രയോജനവും അന്നത്തേക്കുള്ള ഡെയിലി ബ്രെഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പ്രവചിക്കും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്നു, കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും ഗ്യാസും പെട്രോളും ഒക്കെ കലക്കി സമയം മുളക്കി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചതെല്ലാം വെറുതെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ള അവരെ വെരട്ടിക്കളയും, പേടിപ്പിച്ചുകളയും. It says that there were people who used to love you and do everything for you when they saw benefit in you. But the time when they think that there was no benefit out of you, they will chew you out of your teeth. Praise God. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ? അടുത്തത് 11-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാം. ഇനി ഇവര് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രീസ്റ്റ് പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ, ഉപദേശിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം കിട്ടുമോ? കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഉപദേശം തരും. And in this we also see priests who always was bothered about money, and based on that he used to preach. ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ന്യായമായി തന്നെ വിധിക്കും, ഇല്ല അന്യായമായിട്ട് വിധിക്കും. And if he would get something out of the people, then he would give the message in the favor of people. Otherwise he would speak against the people. Praise God. Hallelujah. എന്നിട്ട് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കെന്ന് അറിയാമോ? ഈ പ്രീസ്റ്റിന് ഒരു പണിയുണ്ട്. ഹേയ്, നിങ്ങൾക്ക് അനർത്ഥം വരും, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങ് പഠിപ്പിക്കും. And the priest വെരട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജനത്തെ. And priest was scaring people, telling that there would be destruction coming upon you. Listen, അന്ന് അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടല്ലേ? And if you can just think that if at that time it was so much, then how much more it is in this generation. ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയും ഇരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ വിളിച്ച് ഇതിന് പ്രശ്നം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയണേ, ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കണേ എന്ന് പറയുന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I've seen many people who rely so much in the prophets, even for the smallest thing in their life, they rely so much on the prophets. Praise God. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ലാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. 11-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. എന്തുവാ? അതിലെ തലവന്മാർ, ലീഡേഴ്സ് സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ന്യായം പുരിക്കും. ഏതാ? ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. with what you're giving to me, according to that I will judge. And the leaders favor for you, I will make a favor for you. And the leaders among them would be favored, and they will be in favor of you if they are receiving any benefit from you. ഇനി priest കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ഉപദേശം തരും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിയാണ് പ്രവചിക്കുന്ന കുറെ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം ന്യായം വിധിക്കുന്നവര്, ഉപദേശിമാര്, 3 പ്രവാചകന്മാര്. ഇവരുടെ പണി എന്തോ അറിയാമോ? ഇവരും പൈസ ഇങ്ങനെ നോക്കും. നമുക്ക് എല്ലാം ചംചം കിട്ടുമോ, ചിക്കിലി കിട്ടുമോ, എൻ്റെ ഇത്രയും ഗ്യാസ് ഒക്കെ അടിച്ചു വന്നല്ലേ, ഈ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ വിലയുള്ളതല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വല്ലതും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഇനി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോണം. ഇപ്പൊ കിട്ടി, ഇപ്പൊ ഈ ബ്രദറിനോട് പറയുക, ഞാൻ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭയം എഴുതിയ വിഷയത്തിന് ജയിക്കുമോന്ന്. അപ്പം വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഞാൻ പറയുക, ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തില്ലേ, സാരമില്ല, പഠിക്കാനൊന്നും പറയത്തില്ല, നിങ്ങളെ സോപ്പിട്ടങ്ങ് പറയും. And these are the prophets who would always say good things about you if you're giving something to them. And then they will tell and explain things to you, not in the way where you have to go, but they will just console you. And this anointed man never want to change your life, never want to lead you in holiness. He will support you the present life what you're leading. നീ പോകുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയും, നോ വറി, we are a children of God, we believe in God, God will do miracle. എന്തോ മിറക്കിൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം, ദൈവത്തിന് ഹിതം. God doesn't want to give you answer for this, but still the പ്രവാചകൻ will say, no problem, just buttering,
അവരെ ഇങ്ങനെ സുഖിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ്. And the false prophet will always try to console us with wrong words, with false words, with false trust. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ If we come to 4 verse 11, പലരും നോക്കി നിൽക്കുക യെരൂശലേമിന്റെ യെരൂശലേമിന്റെ വീഴ്ച കാണാൻ നോക്കിയിരിക്കുക. and many are looking to the downside or the fall of Jerusalem. ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ജനം. And there are people who are happy in the Lord. സിയോൻ, who is Sion? Who is Zion? Who is Sion? What is the meaning of Sion? Zion meaning എന്തുവാണ്? Hallelujah. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ. ആരാ അവര്? And these sojourners, ആരാ സിയോൻ? സിയോനെ, you chosen person because you are the worshipper. You are giving glory to God. You are honoring God. You are a worshipper. and the Zion sojourners are those people who worship God in their life. അപ്പം ഈ സിയോന്റെ വീഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അസൂയപ്പെടുന്ന കുറേ കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കലുണ്ട്. And there were many nations who used to be very jealous seeing the prosperity among the people of God. പക്ഷെ 13-ാം വാക്യം പറയുമ്പോൾ 4:13 പറയുമ്പോൾ, And for Hey സിയോൻ പുത്രിയെ, wake up, stand up. നീ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ മൗനം പിടിച്ച് വിഷമിച്ച് കുനിഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കാനുള്ളവനാ. Wake up. And in verse 13 it says that, "O daughter of Zion, arise and thresh." Praise God. Hallelujah. 17-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് അതിന് ശേഷം വരാം. Let's come to verse chapter 7. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കണം. Be with me. സിയോന്റെ ആരാധിക്കുന്നവന്റെ സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ വീഴ്ച നോക്കുന്ന അനേകം വ്യക്തികൾ. And there are many people who are jealous about the people of God. ദൈവ ശബ്ദം പറയുന്നു, awake, നീ എഴുന്നേൽക്കണം, നീ ഇരിക്കരുത് അങ്ങനെ. The word of God says that awake, you don't sit like that, you have to stand up. Praise God. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനം വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. And in the chapter 7 we see the people of God were rejoicing in God. ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പരാജയങ്ങളെ മുഴുവനും നോക്കിയിട്ട് അതിനി വരാതിരിപ്പാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്. And looking into all the past failures, they take a new decision that they would not go back into the same path. അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. And they are proclaiming the decisions what they taken in God. Praise God. Hallelujah. അപ്പോഴാണ് 7:7 നമുക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, And that's when we come to 7 verse 7. 3 കാര്യം അവിടെ ചെയ്യണം. There are 3 things which you have to do. 1, അവനിലേക്ക് നോക്കണം. We have to look unto God. 2, അവന് വേണ്ടി We കാത്തിരിക്കണം. need to wait for the Lord. 3, ഇടവിടാതെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിശ്വാസത്തോടെ. And without stopping, I would pray in my life. Praise God. Hallelujah. എബ്രായ ലേഖനം എന്താ പറയുന്നത് നോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ? What we see. എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് എബ്രായ ലേഖനം 12 words 2 and 3. യേശുവിനെ നോക്കണം. നിനക്ക് yes. It says looking to Jesus. എല്ലാത്തിനും പൂർത്തി വരുത്തുന്ന. He is the only one able to accomplish. എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു പൂർത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Hallelujah. ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കണം. We should look onto that Christ. ജയിച്ചവനെയും തോറ്റവനെയും ഒന്നും നോക്കരുത് നീ. Don't look at the people who win or who lose, but look to Jesus. പിന്നെ നീ അപമാനം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നോക്കാതിരിക്കരുത്. അങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. And don't see when you are insulted. If somebody will mock you, somebody will put you on shame, but the word of God is saying, don't care that, move on. നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അവിടെ നിൽക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകണം. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കണ്ട് കളിയാക്കുന്നവർ, നിന്റെ കയ്യടി കണ്ട് കളിയാക്കുന്നവർ, നിന്റെ ആരാധന കണ്ട്, നിന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ട്, നിന്റെ ഓരോന്ന് കണ്ട് കളിയാക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരോടുള്ള നിന്റെ ആ അപമാനം, what they will think about me, let me reduce my sound. And there are many people who will mock you on the ways you behave, on the ways you worship, on the ways you talk. They are all the people who are jealous about you. But don't be worried about those people, but just focus on God. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നീ അതെല്ലാം forget ചെയ്തിട്ട് നീ ക്രൂശിനെ വഹിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന്. നിന്ന നീ വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. The word of God says just forget about all those people who mock you, but look unto the Christ who is your Savior. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരു ദൈവവേദൽ പെന്തക്കോസ്തുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് പിടിച്ച് അവൻ എങ്ങോട്ടാ കയറുന്നതെന്ന് നോക്കണം. അമ്പലത്തിലാണോ, കള്ളിഷാപ്പിലാണോ, അതോ കസിനയിലാണോ,
അതോ പള്ളിയിലാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവൻ ആരാൻ തീരുമാനിക്കാൻ. അത് അവനായാലും അവളായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ലോകം അത് മാറി. And don't take any man of God as an idol in your life. First of all, look into their lives, where they are going, where they talk, and where they move. Know about their life first before speaking and approaching them. ഇവിടെ പറയുന്നു നീ ക്രൂശ് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. And here it says that we should be the one who are ready to sacrifice for the sake of cross. കാരണം നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചൊരു ക്രിസ്തുവുണ്ട്. Because there is a Jesus who paid a price for us. മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാ അവിടെ പറയുന്നത്, നീ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്, നീ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. It says that you do not be weak in your heart, but you should be meditating every day in your life. നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിച്ച് കളയാനാ ഈ ഇരുട്ട് തരുന്നവന്റെ പണി. And it is the work of devil to make you weak. പക്ഷേ ദൈവവചനം പറയുന്നു നീ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. The word of God says don't be weak. 34 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 5 വാക്യം എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതില്ല. And Psalms 34 it says that those who seek upon God, those who look upon God, they would not be ashamed. Their face will be shining like light. We read in Hebrews word 3 said ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. And it's in verse 3 it says that don't be weak. സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ മടുത്തു പോകാതെ മതി എന്ന് വിചാരിക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നവന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു. And in Psalms we read that those people who do not consider themselves as weak, their face will be enlightened. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. 6 വാക്യം എന്താ? സങ്കീർത്തനം 35ന്റെ 34ന്റെ 6 വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ? ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു. അപ്പൊ നോട്ടത്തിൽ ഒരു നിലവിളി ഉണ്ട്. There is a cry which we see that the poor man cried out and the Lord heard him. യഹോവ അത് കേട്ടു. The Lord heard him. കഷ്ടം സകല കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചു. And God delivered him out of all his troubles. മറന്നു പോകണ്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. And whatever we spoke earlier, do not forget about it. യേശുവിനെ നോക്കണം. First you have to see God. നിനക്കുള്ള നിന്ദകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും കൊണ്ടുവരരുത്. നീ ആദ്യം ക്രൂശ് വഹിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. And do not think about all the mock and all the curses what you have seen from people, but just look into the cross of Jesus Christ. മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. Verse 3 it says that do not be weak, but just continue in your journey. സ്തോത്രം. 34 സങ്കീർത്തനത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയുന്നു, അങ്ങനെ മടുത്തു പോകാതെ നോക്കിയിരുന്ന ഒരൊറ്റയൊരുത്തന്റെ മുഖവും ലജ്ജിക്കാൻ കർത്താവ് സമ്മതിച്ചില്ല. And in verse 34 it says that those people who were not ashamed, God has made their face to be bright. Hallelujah. അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നു, നോക്കിയിരുന്നവന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരൊഴുകി എൻ്റെ ദൈവം ആ കണ്ണുനീരിനെല്ലാം അവന് ഹല്ലേലൂയ ഉത്തരം കൊടുത്തു. And the word of God says in this way that those people, I mean, they looked upon the God and they were crying and God answered their prayer. Praise God. എവിടെയാ നോക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. And where do we have to look? 123 സങ്കീർത്തനത്തിലെ 1-ാമത്തെ വാക്യമുണ്ട്. Psalms 123 verse 1 is saying that സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായ യേശുവേ, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തുന്നു. And Psalm 123 verse 1 it says that I will lift up my eyes to you who dwell in the heavens. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന യേശുവേ, my God who dwell in the heaven, എൻ്റെ അരുമനാഥ, എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരാ, my savior, my redeemer, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. I would lift up my eyes to you, God. ഇതാണ് നോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And that is what God wants us when he talks about the sun. രണ്ടാമത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നവനായി തീരണം. The second thing is we need to be person who should be persistent and having patience in our life. Patiently waiting. Amen. Patiently waiting. Praise God. Hallelujah. 40-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? Psalms 40 verse 1. അവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി 2 ആഴ്ച കാത്തു, 1 ആഴ്ച കാത്തു, 3 ആഴ്ച കാത്തു, 2.5 മാസം കാത്തു, 2.5 വർഷം കാത്തു, 10 വർഷം കാത്തു. പക്ഷേ കാത്തിരുന്നു, ഒരു ദിവസം അവനെങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വന്നു. Amen. Hallelujah. In Psalm 40 we see that. Amen. David is saying that I patiently waited for the Lord.
ഞാൻ കാത്തിരുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരൊഴുകി. പക്ഷേ അവന്റെ നിലവിളി എല്ലാം കേട്ടു. I waited patiently for the God, and He inclined to me and heard my cry. യെശയ്യാ പ്രവചനം 40-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യം എന്താ അവിടെ പറയുന്നറിയാമോ? യെശയ്യാവ് chapter 40 verse 33. എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ, അപ്പൊ നോക്കിക്കോണേ, കാത്തിരിക്കുക. It says that those who wait upon the Lord, they would renew their strength. ഇവിടെ പറയുന്നു കാത്തിരിക്കുന്ന നീ ശക്തിയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. And says that who wait patiently for God, they have to renew their strength. അങ്ങനെ നീ കഴുകനെ പോലെ നീ പുതിയ വരുവാൻ നീ ശക്തിയെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധനയിൽ കൂടെ നീ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. And therefore you have to renew your strength by praying and being in the presence of God. Praise God. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ഇരുന്നു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീ ചിറകടിച്ച് നിനക്ക് പറന്നുയരുവാൻ പറ്റും. ശത്രുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മാറി ഒഴിയുവാൻ പറ്റും. And if that is the case, God will take you out of it, and God will give you the wings to fly up like eagles. നീ ഒരിക്കലും തളരത്തുമില്ല, ക്ഷീണിക്കത്തുമില്ല. And you would never ever be tired after that. ഇനിയും യെശയ്യാവ് 33 verse 2. Let us read. Isaiah 33 verse 2. Praise God. യഹോവേ, കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വീഴേണ്ട വാക്കായി ഇത് മറക്കരുത്. യഹോവേ, ഞങ്ങളോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ. The person who are waiting patiently to the Lord answer, let him continue to say, Lord, be grace upon me. Amen. Hallelujah. It says, oh Lord, be gracious to our Kartave angada karuna ende kude epporu undavaname. Hallelujah. Praise God. And Amen. Proclaim the victory every day morning when you wake up. നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ വിജയത്തെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം. അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, രാവിലെ തോറും നിന്റെ ഭുജം എൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തെല്ലാം എനിക്ക് തുണയായിരിക്കും. I mean, in the time of my trouble, your mighty hand was a great support in my life. അബ്രഹാമിന് ഒരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. And there was a promise to Abraham. He patiently waited. അവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. ധാരാളം കാത്തിരുന്നു. എത്ര വർഷം കാത്തിരുന്നു അറിയാമോ? And he waited patiently for so long. ജോസഫ് തന്റെ സ്വപ്നം നിവർത്തിക്കുവാൻ വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. Listen, children of God, ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനിയും തുടർന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നതാ. Never be ignored. God is speaking to you. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുവാൻ പകൽക്കാലം. ഹല്ലേലൂയ. യോസഫ് 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു. ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ചു, നീ ആരാകുമെന്നുള്ള കാര്യം. And Joseph saw a vision when he was 17 years old, and God told him that who you would be. നിന്നെക്കുറിച്ചോ, നിന്റെ സഭയെക്കുറിച്ചോ, നിന്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചോ, നിന്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചോ, നിന്റെ തലമുറയെക്കുറിച്ചോ, നിന്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ചോ, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ എല്ലാം ദൈവം ഒരു ദർശനം നിനക്ക് തരും. And God will give you a vision about your children, about your family, about your spouse, about your job, everything. God is going to give you a vision in your life. പക്ഷേ നമുക്കത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല. But we do not have the caliber to understand the purpose for God in our life. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ മാങ്ങ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കുറേ ആൾക്കാരാ നമ്മൾ. And we are people who do not understand what God is talking to us. പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും. പോകും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഇത്രയും പേരെ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. പോയി എന്നുള്ളത് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സൈഡിൽ എടുക്കാൻ മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല. We are not able to grasp the things as God wants to tell us. Praise God. ഒരാൾ സാക്ഷി പറയാ, ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് സിംഗപ്പൂരിന് പോവാണെന്ന് സാക്ഷി പറയാമെങ്കിൽ 2-3 പേര് ചോദിക്കും, അവർ വരുന്ന ആഴ്ചയല്ലേ പോകുന്നേ? Praise God. We are not attentive towards the things what other people are saying in the church. പലരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. സിംഗപ്പൂരിലെ കാര്യമല്ല, മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളിവിടെ ഇട്ടി വെച്ചാൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവസാനം ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ, അത് വരാണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളോ? ഇല്ല, വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ പോയി. And we are not attentive on the things what happened in the church. You are not in there at the time. നീ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. വണ്ടി പോയി, ഫ്ലൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പുള്ളി പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കറിയാം ദുബൈയിലെടുത്തന്. സ്തോത്രം. ദുബൈയല്ല, സൗദിയിൽ. അതോ ദുബൈയിലാണോ? തല ഞാൻ മറന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരന് നല്ല ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടി. ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോവാ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ. പുള്ളി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ചിക്കൂട്ടയുടെ നല്ല പഴം അവിടെ കണ്ടു.
ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിൽ കയറി. പുള്ളിയുടെ ബോർഡിങ്ങിന് സമയമായി. പുള്ളി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പഴം കൂടെ കഴിച്ചിട്ടേ പോകുന്നില്ല, കാരണം ദുബൈയിലെ പഴമല്ലേ, നാട്ടിൽ ചിക്കൂട്ടയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആ പഴം വാങ്ങിച്ചു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീന്ന്. അവനത് കഴിച്ച് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു. ഇവൻ്റെ പേര് വിളിയോടെ വിളിയാ. പുള്ളിയുടെ പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് പേര് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. I know a person back in the Middle East. He wanted to go back to meet his family in the flight, and he missed his flight because he was so busy in doing something else. ഇത് കേട്ട കഥയല്ല, വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന കഥയാണ്. And I know this personally. ഈ ഒരൊറ്റ പഴം കാരണം അവനെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു. അവന് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി പോയി. And he lost his, he lost the opportunity to fly just because of. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കൗണ്ടർ വിളിച്ചല്ല, ഹലോ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല മോനെ പോയി. എവിടെയായിരുന്നു? ആ പഴം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And he missed the flight because of the very personal അവനോട് reason. പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നാളത്തെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോയെ. ഒറ്റ പഴം അവനെ ചതിച്ചത്. Yeah. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം, പ്രിയരെ, നീ കാത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ നീ പ്രതീക്ഷിക്കണം. You have to wait patiently in God. സ്തോത്രം. Hallelujah. 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു. And Joseph heard the voice of God when he was 17 years old. പക്ഷേ നടന്ന എന്നാണെന്നറിയാമോ? You know when it happened? 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. When he became 30 years old. So what is the difference between 30 and 17? 30 and 70? 21 ഓ? 13 വർഷം. സ്തോത്രം. 30-ാം വയസ്സിൽ കേട്ടതാ. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ വർഷം, കുറച്ച് നാൾ അല്ലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ഉള്ള കുഴിയിലായിപ്പോയി. And in that many years he was in a deep pit. അതിനുശേഷം ഏറിയ വർഷം അടിമയായിട്ട് പോയി. And after that many years he had to be in the prison. സ്വന്തമായി പാർക്കുവാൻ ഭവനം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെല്ലാം നഷ്ടമായി. And he had his own house, but everything was lost. അതും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമാധാനമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇല്ല, പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ജയിലറയാ. And after that he thought of that at least now I would be getting some peace, but after that he was encountered with a jailer. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേട്ട ഒരു ദൈവശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. And there was a word of God which he heard many years ago. അവസാനം 30-ാം വയസ്സായപ്പോൾ, but when he became 30 years old, സ്തോത്രം, എല്ലാവരും നിന്നെ നിന്ദിച്ച് തള്ളി എഴുതി കളയുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ, സ്തോത്രം, ഒരു ഫറവോനെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. when people say against you and they always complain you, blame you and speak and mock against you, there God will rise up certain pharaohs in your life who would speak in favor of you. Genesis 41-46 അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി 41-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 46-ാം വാക്യം. യോസഫ് മിസ്രയീം രാജായ ഫറവോന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് 30 വയസ്സായിരുന്നു. ജോസഫ് ഫറവോന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട്, അതിൻ്റെ മേളത്തെ വാക്യമല്ലേ? അല്ല, 38 സോറി, 38 41-38 അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. നോക്കിക്കോണേ, എല്ലാവരും സ്വന്തം കുടുംബം തഴഞ്ഞു. And we see here that കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ട. his own family rejected him. The family didn't want him. സ്ലേവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയവർക്ക് വേണ്ട. And the people who took him as a slave, they also didn't want Joseph. എല്ലാവരും ത്യജിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫറവോന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഫറവോൻ തോന്നി, ദൈവാത്മാവുള്ള ഇവനെ പോലെ ഒരുവൻ ഈ രാജ്യത്തില്ല എന്ന്. And when everybody rejected the top person of Egypt, the Pharaoh himself said that can we find a man like this in whom the Spirit of God. ദൈവം ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ഫറവോൻ ദേശത്തുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഒരു കുടുംബമുണ്ട്. ദൈവമക്കൾ മറക്കരുത്. And nobody recognize your anointing in your family, but there God will make certain pharaohs to stand up and say that there is no man like this. രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. Let's come to the second topic. വിശ്വാസം, faith, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള വിശ്വാസം, or the belief towards, the faith towards your prayer. മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. And Moses prayed to God. ചെങ്കടൽ കടന്നു. ജനസിസ് 15-ലുണ്ടത്. ചെങ്കടൽ കടന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ബി വിത്ത് മീ. സ്തോത്രം. ചെങ്കടലിലൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. And they all went past through the Red Sea. Praise God. അതിനുശേഷം അവർ അശൂർ എന്ന മരുഭൂമിയിലാണ് കയറുന്നത്. And after they came to a place called Ashur. 3 ദിവസം
ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല കുടിക്കാൻ. And there was no water. They were just going in the journey, but there was no water for them. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, come, there is a water, let us drink. നമുക്ക് കുടിക്കാം. പ്രത്യാശ, ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യാശ. വെള്ളം കണ്ടു, വാ അയ്യോ ദാഹിച്ച് എല്ലാവരും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചാടി കുടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. And after 3 days they saw a stream of water and they were so happy that they all gathered in that place. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലതും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിനക്കത് കയ്പായിട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. And the things which you actually desire in your life, when you get it, you would feel the bitterness of it. പലതും നിനക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് തോന്നിയാലും നിനക്കത് കയ്പായി മാറാൻ. And many things which you think that in your life is a blessing, but it can be a bitterness in your life. അപ്പൊ ജനം പറഞ്ഞു, എന്തുവാടോ ഇച്ചിരി കുടിക്കാൻ 3 ദിവസമായിട്ട് വെള്ളമില്ല, ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി വെള്ളം കണ്ട് എന്തിനാണോ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചോണ്ട് നീ കയ്പുള്ള വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നത്? The people of Israel said to Moses that why you brought us to this stream? It's such a bitter water, such a sour water. I don't want that. We really what kind of situation you have brought us into? Praise God. മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ ഈ വിഷയത്തിൽ നീ ഇറങ്ങണമേ. And Moses prayed, God, please come into this prayer request, O Lord. Oh Lord, please make this bitter water sweet. The God is able to make the bitter water to the sweet water, mineral water ആക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മോശ തീരുമാനിച്ചു. Hallelujah. നമ്മുടെ ദൈവം, hallelujah, കയ്പുള്ള വെള്ളത്തെ മധുരമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് മോശ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Praise God. Hallelujah. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. And we should be having faith towards our prayer. ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം. We know the prayer of Eli. സ്തോത്രം. ഏലിയാവ് 2 ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിലുണ്ടായി. Elijah, there was a 2 group divisions among them. 450 ബാലാക്കിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And there were 150 prophets of Baal, hallelujah, at that time, and they were prophesying against the people of God. വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. 1 King chapter 18 മുതലുണ്ടത്. താപ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും. ദൈവം സ്തോത്രം, ഏലിയാവ് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരൊറ്റ ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ഒരുവൻ. Elijah was alone, he was single, and he was standing against those 150 people. ഞാൻ പറയട്ടെ, if you are alone, stand for the Lord. നീ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളോ, നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം. നീ കൂട്ടം കൂടിയവരെയല്ല നോക്കേണ്ടത്. 450 പേരുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. The God is with you. And I would like to tell you one thing. Do not think about the people who are against you. You alone stand for God Almighty. മറ്റൊന്നുമല്ല, ബാൽ ബിംബത്തെ ആരാധിക്കുക, ബാലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുക. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ആര്? ദൈവം വിളിച്ചവരുടെ കൂട്ടമായി പറയുന്നത്. And there are many people of God who were once called by God. They were following wrong teachings and following the idols. ഏലിയാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി എന്നിട്ട് പറയാ, hey listen, എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ 450 പേരില്ലേ, നമുക്ക് തമ്മിലൊന്ന് നോക്കാം. 2 കാളയെ കൊണ്ടുവാ, എന്നിട്ട് ഒന്നിനെ എനിക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളും എടുക്കുക, നിങ്ങളതിനെ യാഗം കഴിക്കുക. And Elijah, നിങ്ങളുടെ ബാൽ ദൈവത്തോട് പറ, if that will become sacrifice, if the fire is coming and it's burned itself or not, just test. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, that's a good idea. They are agreed. അപ്പം എഗ്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാളെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഏലിയാവ് ഈസ് അലോൺ. റിമെമ്പർ, അവൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. പ്രിയരെ, ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളെന്ന് വിചാരിച്ചോണം. Elijah took a bold decision. Many times in our life, though people are against us, they speak against us, many times we have to take that bold decision to stand alone. Elijah stood alone and he said to the prophets of Baal, there were 450 of them, that you bring a calf and let's see whom God pleases with. Majority നോക്കിയല്ല ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്. God do not see the majority. God only wants one person. If you are standing for the Lord with the holiness, with the Holy Spirit, God is with you. നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് സംഭവം 450 people are there gathered. They start to just put everything. എന്നിട്ട് അവര് നോക്കിയിരിക്കുക, ബാൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓ ബാൽ ദൈവമേ, ഇറങ്ങ, ഇവനെ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ലജ്ജിപ്പിക്കും. We will make him ashamed. Let him know my God is stronger than his God. But what happened finally? Nothing happened. And the 450 of the prophets of Baal, they broke their head. They did everything to bring their God down, but nothing happened. Then finally, Eliab is mocking them. എന്താ പറയാ? എടാ ഉറക്ക പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും, ഉത്തരവൊന്നും ഇല്ലേ?
And Elijah was finally mocking them, saying that, you have to pray aloud. Probably your God is I sleeping. believe everybody should read that. Not now. 1 King chapter 18. All children. And I want know- everybody to read I 1 know Kings chapter the 18. youngsters, you are all well-known, educated people. I don't want to make you more education. So, but I'm telling you, youth and children, please read that. Try to understand that is your food. Praise God. Hallelujah. എന്നിട്ട് പറയുക, പരിഹസിച്ചു, ദൈവമൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല, പാല് മിണ്ടിയില്ല, ഇവൻ ഒത്തിരി മോക്ക് ചെയ്തു, ഉറങ്ങുമായിരിക്കും, ഉറക്കപ്പറ, say loud, say loud, say loud. ഒന്നുമില്ല, ലാസ്റ്റ് ഫെയിലായി. ഉടനെ ഏലിയ പറഞ്ഞു, okay, now the final game. Give me chance. I'm a man of God. Let me do. And finally, nothing happened. Elijah tried to mock them, like, probably speak aloud and call your God. Dear church, let me ask you, are you able to say, leave it to me, I will pray to God because I am anointed, I am a children of God. നമ്മളിത് പറയാൻ നോക്കുമോ? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് ആമേൻ ഇത് എനിക്ക് താ, ഞാനിത് ചെയ്യും, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ. The God need us to be like a Elisha. And God want us to be, ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഏലിയാവെ പോലെ ദൈവത്തെ സേവിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു, ശരി, കാളെ കൊണ്ടുപോവാ. കാളെ എല്ലാം വെച്ചു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി. അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്, കാരണം they want to mock him. ഇവന് മോക്കയില്ലേ, തിരിച്ച് മോക്ക് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. കാരണം ഒറ്റ പ്രവാചകനേ ഉള്ളൂ. There is no much people to help him. Praise God. ഇവന്മാര് തന്നെ നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിച്ചവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. Hallelujah. God is a God who would honor you from the same people, same set of people who once mocked at you. Praise God. എല്ലാം വെച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തറിയാമോ, നീ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചില്ലല്ലോ, കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ, കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ ചാലിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. And look at the decision of Elijah. Elijah said, you did not put any water in your offering, but do one thing. You put some more water in my offering and see who my God is. Hallelujah. The reason I want to make your mind, this is impossible to any God or power, but today I'm going to prove you my God is able to do miracles. Hallelujah. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. ഈ യാഗത്തിന്റെ മേൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാരണശാലവും ഇതിനകത്ത് തീ പിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാൻ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ ഒന്നുമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. Praise God. ഏലിയാവ് ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു. And Elijah prayed a prayer. 36 മുതൽ 39 വരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന. And he prayed from verse 36 to 39. യഹോവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുൻപാകെയാ. And he said, God, ലജ്ജിപ്പിക്കല്ലേ, ഞാൻ വെക്കുന്ന ഈ കാര്യം നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണം. and Elijah prayed, hallelujah. ലാസ്റ്റില് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീറങ്ങി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാള വെന്തുരുകുന്നു. Hallelujah. And we see that before Elijah prayed, hallelujah, amen, there was a fire which came from heaven and it completely burned the sacrifice. മക്കളെ, ആരും ഉറങ്ങല്ലേ, നിങ്ങളെ ഉറക്കുന്ന ദുഷ്ടനാ, നിങ്ങളെ ഉറക്കുന്ന ദുഷ്ടനാ. കാരണം ഇത് നിന്റെ ചെവിയിൽ പതാ നീ ഗുണം പിടിക്കും, ഇല്ലേ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഉറക്കുക. And we want to take the seed out of your life, so be attentive. കൊണ്ടുപോവാ. നമ്മളിപ്പോൾ 2 പാട്ട് പാടുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഈ വചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം. Hallelujah. നീ പാട്ടെന്നും പാടും, പക്ഷെ ദൈവവചനം വല്ലപ്പോഴും നിന്നോട് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. ലാസ്റ്റിൽ നിന്നവരെല്ലാം ലജ്ജിതരായി. അവർ പറഞ്ഞു, we will believe your God. Your God is a living God. And finally they did everything but couldn't see any work from their God. So finally they were all ashamed, and then they said that your God, they said to Elijah, your God is a true living God. പ്രിയരേ, let me conclude today. ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം. Let us remember one thing. നീ ആ എലീശയെ പോലെ നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? Are we ready to stand like Elijah? നീ ആ എലീശയെ പോലുള്ള വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടോ? Can we have that faith like Elijah? നീ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എലീശയെ പോലെ നിൽക്കുമോ? Can you stand like Elijah for the church of God? Don't look the other 450 people. Do not ഈ 450 പ്രവാചകന്മാരെ നോക്കാതിരിക്കുക. Hallelujah. സഭയുടെ മെജോറിറ്റി നോക്കരുത്. Do not see the strength or the majority of church. നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി അഭിപ്രായം നീ നോക്കരുത്. Do not see the majority of your family.
മക്കളെ പ്രാർത്ഥിക്കണോ, യോഗത്തിന് പോകണോ, അവിടെ പോകണോ, ഇവിടെ പോകണോ, നീ ചിന്തിക്കരുത്. നീ can you able to stand for the Lord? Do not see the majority of others, but can you be able to stand? Hallelujah. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? നിന്നെ Hallelujah. ഒറ്റ ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് 450 എണ്ണത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. And God can redeem And many other people, the God is able to save because of you and because of your anointing, because of your faith. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കൂടി ഹല്ലേലൂയ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ ദൈവത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Let's conclude. Back to the word which you read 7:7. Hey ശത്രുവേ, എന്നെ നോക്കി നീ ചിരിക്കണ്ട. And back ഞാൻ to വീണ് പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ എഴുന്നേക്കും. ഞാൻ ഇരുട്ടല്ല, എനിക്ക് വെളിച്ചം ലഭിക്കും. Micah 7:7, coming back to the same verse. Let's say to the enemy that, enemy, if you think that I am falling down, I would not fall, I will rise again. Hallelujah. ഞാൻ യഹോവയിലേക്ക് നോക്കും, ഞാൻ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും patiently. One day he will hear my prayer and he will answer. He is the God of miracle. May the Lord bless you with this word. Hallelujah. എൻ്റെ ദൈവത്തിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കും. Hallelujah. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. Praise you, God.